محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا لوک شان نیوز سلوڑ میں۔ بلند آواز سچ کے ساتھ معصوم پری پرائمری انگلش اسکول دہی گاؤں روڈ سلوڑ کا سالانہ فنکشن کامیابی کے ساتھ منعقد۔ خبر تفصیل سے 15 اپریل 2025 بروز منگل کو معصوم پری پرائمری انگلش اسکول دہی گاؤں روڈ سلوڑ کا سالانہ فنکشن نہایت شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس پر رونق تقریب کا افتتاح اسکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فیروز کے والد محترم حاجی بسم اللہ خان صاحب کے دستے مبارک سے ربن کاٹ کر کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کی بھی شرکت رہی۔ تقریب کا آغاز سعد ڈاکٹر جمعہ خان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کا اردو ترجمہ انس وسیم باغبان نے اور انگریزی ترجمہ عبد الرحیم کفیل احمد نے پیش کیا۔ بعد ازاں رمیسہ نے حمد باری تعالی پیش کی، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقہ بنت حافظ انصار، مشکات اور المیرا نے نہایت خوبصورتی سے پیش کی۔ مہمانوں کے خیر مقدم کے بعد بچوں نے استقبالیہ گیت یعنی ویلکم سانگ پیش کیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ اس پروقار موقع پر معزز مہمانان خصوصی میں جناب معین پٹھان نگر پریشد سلوڑ سے، حاجی ایوب عقیل وسیکر، منوج جھور، ببلو پٹھان، سید شفیع، ڈاکٹر رئیس خان، ایڈوکیٹ عرفان پٹھان، حاجی بسم اللہ خان قاری صاحب، مولانا ضیاء، مولانا شہزاد، رؤف باغبان، ببلو بھائی پی اے، شاکر مامو، سید متین، سلیم پٹھان، ڈاکٹر فیروز خان، ڈاکٹر عمیر خان، ڈاکٹر عبد الرحمن، ڈاکٹر جمعہ خان، کفیل پٹھان، عبد الرحیم خان، وسیم خان اور دیگر معزز شخصیات کے ساتھ اسکول کا اسٹاف اور بڑی تعداد میں والدین نے شرکت کر کے پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا۔ یہ تقریب بچوں کی کارکردگی، تربیت اور اعتماد کا عملی مظاہرہ تھی، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ آخر میں اسکول انتظامیہ نے تمام مہمانوں، والدین اور معاونین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس تقریب میں اسکول میں ہوئے گیم اور کھیلوں میں آئے ہوئے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کے طلباء اور طالبات کو میڈل سے نوازا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اسے بولنا سکھایا۔ چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں اور بیل اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھ دیا کہ تم تولنے میں زیادتی مت کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تولنے میں کم کر کے مت دو۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی اور اس میں میوے گرا والی کھجوریں اور بھوسے دار اناج اور خوشبودار پھول ہے، پھر تم اپنے رب کی کس چیز نعمت کو جھوٹ لاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹکر کی طرح بستی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو لوٹ لاؤ گے؟ دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا کہ بہا مل جائے، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ آئی ہے جس سے وہ تعاون نہیں کرتے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو لوٹ لاؤ گے؟ ان سمندروں میں سے موتی مونگے نکلتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھوٹ لاؤ گے؟ یہ جہاز انہی کے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھوٹ لاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The most merciful thought the Quran created man and taught him eloquence, the sun and the moon, precise calculation, and the stars and trees prostrate, and the heavenly rest and imposed the balance, and established within justice, and do not make deficient the balance. Therein is fruit and palm trees, having seeds of dates, and grain having nuts, and scented plant. So which of the favor of your Lord will you daily? He created man from a clay like that of pottery, and he created the jinn from a smokeless flame of fire. So which of the favor of your Lord will you daily? Lord of the two sunrise and Lord of the two sunset. So which of the favor of your Lord will you daily? He released the two seas meeting. Between them is a barrier so which of the favor of your Lord will you daily? And to him belongeth the ships. MashaAllah.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं तो ये सूरह रहमान की तिलावत, उसका उर्दू तर्जुमा और इंग्लिश तर्जुमा ये बच्चों ने पेश करने की कोशिश की कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तूने महबूब अता किया हमें, जिसने कलिमा पढ़ा दिया। तूने हम पे कितना करम किया, हमें उम्मती जो बना दिया। कुरान में हमने पढ़ा इरशाद पाक है ये तेरा, किया शुक्र जिसने अदा मेरा, मैंने उतना ज्यादा उसे दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर ने बेचा 14 में, तो बेचना कितने का? रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली वअमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों और मेरी अजीज माँ बहनों, हम एक छोटे से स्कूल के प्रोग्राम में आज यहाँ पर जमा हुए हैं। इसको आज हमें 1 साल कंप्लीट हो रहा है। मैं अपनी 2 मिनट की बात रखने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को बना देती है। तालीम वो मियारी तालीम हो तो इंसान के जिस्म पे अगर कपड़ा भी ना हो तो एक शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म आराइश का मोहताज नहीं होता, इल्म आराइश का मोहताज नहीं होता, फटे कपड़ों में भी लोग शहंशाह लगते हैं। तो हमें बच्चों की मियारी तालीम के लिए हमें एक अच्छे इदारे का, अच्छे स्कूल का इंतखाब करना चाहिए। वो इदारा ऐसा हो कि हमारे बच्चों के ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो। आज हम इस दौर में गुजर रहे हैं कि हमारे साथ जो मामला पेश आ रहे हैं तो हमारे ईमान के ऊपर डाका डाला जा रहा है।
अगर हम कॉन्वेंट या और किसी स्कूल में अगर हमारे बच्चों को तालीम के लिए अगर हम पेश करते हैं तो वहाँ उन बच्चों को उनके लिए जो चीज़ें मुहैया कराई जाती है, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, हॉलीवीन सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे कराई जाती है। और हमारे इस्लामिक स्कूल्स में ये चीज़ों से हम बच्चों को बहुत दूर रखते हैं, ताकि ये बच्चे हमारे कौम के आने वाले दौर में हमारे मुल्क के एक अच्छे नागरिक बन सके और इस्लामी ज़िंदगी के साथ साथ ये अपने पेशे को ईमानदारी से अदा कर सके। और जब ये बड़े हो तो ये अपने कारोबार में हलाल और हराम की तमीज़ इन्हें आए, हमारे अपने वालिदैन अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करें। आज हम सब इतने छोटे छोटे बच्चों का एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि अगर मुझे भी अभी स्टेज पे खड़ा किया गया तो मेरे पैर कांप रहे नीचे से, लेकिन वो बच्चों का कॉन्फिडेंस आप देखिए कि आप 1000 की तादाद में 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हमारे पूरे प्रोग्राम में आपको एक चीज़ नज़र आएंगी कि इसमें कहीं भी इस्लाम के जो कानून से हटकर कोई चीज़ नहीं की गई है। अगर कोई परफॉर्मेंस भी है तो वो एक दायरे के अंदर रखा गया है। और हमारे बच्चे को हम तहजीब और तमद्दुन से किस तरह से आरास्ता करते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। इसके पीछे मेरे सभी मासूम ग्रुप का बहुत बड़ी मेहनत है और साथ ही साथ सबसे बड़ी मेहनत जो है इनके वालिदैन की है, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे पास 5 से 6 घंटे रहते हैं, लेकिन अपने घरों में ये बच्चे 12 से 15 घंटे रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद ही जो बच्चे का पहला मदरसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे हैं इनके वालिदैन की काफ़ी मेहनत है। हम जो चीज़ इन बच्चों के लिए देते हैं वो उसको पूरा करते हैं। कुछ कमी कोताही हम लोगों से भी हो जाती है या आपसे भी होती है। अब ये छोटे बच्चे हैं, हमको उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमने पूरे साल भर इन बच्चों को इस तरह से बिजी रखा कि ये बच्चे हमारे साथ में जुड़े रहे। जैसा कि जिसकी एक मिसाल हमने दिवाली वेकेशन के अंदर बच्चों को जो कुरान पाक की तिलावत, उसके साथ में जो नाते पाक और हदीस का दर्स दिया था, ये बच्चों ने पूरा किए, पूरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट थे। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने में रमज़ान उल मुबारक गया, तो रमज़ान के महीने में हमने बच्चों को कुछ इनामात रखे थे कि जो बच्चा, जबकि उनके ऊपर फर्ज नहीं है रोज़ा, जो बच्चा पूरे रोजे रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तो उनके लिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो इनाम रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को ऐसी आदत बन रही है कि आज वो बच्चे, एक बच्चा है जिसके पूरे 30 रोजे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोजे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाजें हुई। एक बच्चा है जिसकी जो है वो पूरे रोजे हुए, सिर्फ एक नमाज जो उसकी कज़ा हुई फजर की। तो ऐसे उनके सीक्वेंस वाइज जो बच्चों को हमने उनको आदत डालने की कोशिश की गई। तो आप सभी से गुजारिश है कि कहीं भी रखो, किसी भी शहर में रखो, लेकिन आज के इस फितने के दौर में अपने बच्चों का और अपना ईमान महफूज अगर रखना है तो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले करो कि जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, वहाँ पे मैथ भी पढ़ाया जाए, वहाँ पर साइंस भी पढ़ाया जाए, लेकिन उसको उसके साथ ही जो है तो दीन की तालीम भी दी जाए। मैं इतनी बात करके अपने दोस्त खत्म करता हूँ।